Nous avons compris que l'accès à l'école est aussi un défi logistique pour de nombreuses filles rurales. C'est pourquoi nous mettons en place des initiatives. تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية. التمكين هو الأساس. إذا بغينا نديرو تام دروس ديال الفتاة القروية خص تكون أمها متمكنة. Deuxième axe, c'est un axe socio-économique. Certains parents, surtout au milieu scolaire, préfèrent de marier. واقع تعيش التهميش، تعيش الإقصاء الكلي. الفتاة القروية لا تعرف شيئا عن المنظمة الدستورية أو المحلية، لا تتمتع بحقوق الكرامة. أن نمكن الفتاة القروية من أخذ كل هذه الحقوق. يجب أن يكون هناك تواصل دائم بين القرية، وعندما أقول القرية هناك الدواوير، هناك الدشاشير، هناك الجبال. اهتمامات ديال الجمعية ديالنا هي أنه كتهتم بالفتاة بصفة عامة وكتهتم بالفتاة القروية بصفة خاصة. كنساعدوهم في بزاف ديال الميادين، منها هي لا فورماسيون يعني التدريبات والتكوين، وكنساعدوه في التسويق مثلا. دونك كنساعدوا اوسي في لو فولي ديال الدروا، يعني كلشي الحقوق ديال المراه بصفه عامه، و لا فوالا تو سكون ابل لو سوتيان دو لا فام او سيتواسيون ديفيسيل. يعني هاد البنت ملي كتكبر كتولي ربة بيت، يعني انه كتكون مسؤوله على عائله، حتى هي كيكون واحد نوع من التكوين ديال الخياطه ديال الباتيسري ديال شحال من حاجه باش يمكن لها تساعد حتى هي الزوج ديالها وتصرف على العائله ديالها. اذا نو سوم اون امون اي اون افال، يعني كاينين في الاول في ديك الفتاه الصغيره اللي غتدخل المدرسه، والفتاه اللي وصلت للسن ديال المراهقه، ويمكن غادي يكون واحد النوع من الهدر المدرسي. يعني كنحاربوا هذا الهدر المدرسي، كنحاربوا الزواج المبكر، كنحاربوا شحال من حاجه، يعني بالتوعيه بالسونسيبيليزاسيون فهمتي. وكنساعدوها ملي كتكون المراه ربة البيت وملي كتكون الام عاوتاني. نشكر بزاف الناس اللي التحقوا بنا واللي هاد لي زانترفونون اللي في هاد المائده المستديره، وخداو من وقتهم باش يجيو يسونسيبيليزيو ويهضروا على الفتاة القروية في هذا الشهر ديال أكتوبر، اللي هو اليوم العالمي للفتاة القروية، له 15 أكتوبر. فوالا دونك كنشكرهم جزيل الشكر، وكنشكر لارونديسمون البريزيدون ديال لارونديسمون ديال أكدار الرياض اللي فتح لينا البيبان وفتح لينا القاعة باش يمكن لينا نديروا هذا النشاط الثقافي والتوعوي. À l'occasion de la journée internationale de la fille rurale, qui est normalement célébrée chaque année le 15 octobre, aujourd'hui, nous organisons une table ronde en partenariat avec le district 416 Maroc, en partenariat avec le conseil de l'arrondissement Rabat Agdel à Riyad, présidé par l'Oustad Abdilah El-Bouzidi. Alors, aujourd'hui, qui est un jour spécial, nous traduisons en mettant en lumière les acquis et les défis à relever pour une meilleure autonomisation de la petite fille rurale, autonomisation économique, sociale et politique. Donc, les filles rurales sont souvent victimes de plusieurs discriminations en raison de leur genre, le fait qu'elles soient des filles, le lieu de résidence le plus souvent éloigné des écoles, le problème de l'éclairage, le problème des routes, le problème de la sécurité. Aussi, il y a des difficultés d'accès à l'éducation parce qu'il y a le problème de mentalité et bien sûr l'éloignement et les mariages précoces. مناسبة اليوم العالمي للفتاة القروية واللي يواكب 15 أكتوبر من كل سنة، ارتأت منظمة اليونس كلوب الدولية المنطقة 416 للاحتفال بهذه المناسبة، وكنديروا مجموعة من الإجراءات ومجموعة من التدابير لحماية الفتاة القروية من الهدر المدرسي ومن الزواج المبكر لتكملة دراستها وتسير نحو مستقبل زاهر.
احنا كجمعيه حنا كنخرجوا بمجموعه من المقترحات والتوصيات. من بين هذه التوصيات والمقترحات انه يتوفر واحد المجال او بنيه تحتيه لهذه الفتاه القرويه لتكمله دراستها. مثلا كنشوفوا دار الطالبه، كنشوفوا ان تكون مؤسسات القرب ووسائل النقل، وكذلك توعيه الاباء من عدم تزويج بناتهم في سن مبكر. أنا أؤكد على التمدرس، على لا سكولاريزاسيون دو لا في رورال، باسكو هاد لا سكولاريزاسيون هي اللي غتخرجها من هذاك المحيط البيئي اللي كتعيش فيه نحو آفاق ممتازة. Je félicite l'association des Lions Club, district 416 Maroc, notre gouverneur, Raja Bourhim, ainsi que la commission de la fille rurale pour l'organisation de cette conférence très importante. Je remercie également tous les intervenants, notamment notre ami PDG Rahima Ouazani, qui prend en charge à cœur dans son engagement la problématique de la fille rurale. Alors ce sujet est très important à souligner, à discuter, parce que la fille rurale au Maroc, effectivement, vit plusieurs problématiques. La fille rurale, vous savez, nous avons au Maroc à peu près 6,5 millions de filles dans le monde rural qui vivent dans la précarité, qui ne sont pas scolarisées et qui vivent dans des familles à problématiques. Alors, les problèmes que rencontre la fille rurale sont multiples, puisque c'est une problématique multifacette. Tout d'abord, il y a un problème de scolarisation. Les filles ont moins accès à l'école, étant donné que l'école est souvent très loin, et puis on est souvent dans des régions montagneuses, on est dans des régions de vallées, d'oued, etc., où il n'y a pas de transport. En plus, il y a un problème même quand l'école existe, parce que maintenant il y a beaucoup d'associations, et aussi avec l'INDH, on a Dar Taliba qui permet aux filles de venir étudier, mais ce n'est pas assez suffisant, parce que des écoles, par exemple, peuvent exister dans les zones rurales, mais souvent il n'y a pas de latrines, c'est-à-dire de toilettes, pour que les filles puissent avoir accès. Et ça, souvent, ça peut les ralentir dans leur scolarisation. Il y a également le problème de sécurité sur la route, donc il n'y a pas de transport. Et il y a aussi un problème de sécurité autour de l'école, parce que souvent l'école n'a pas de clôture. Alors, au-delà de cela, les petites filles rurales n'ont pas toujours le temps pour aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup de charges au sein de la famille elle-même, puisqu'elles doivent faire le ménage, elles doivent faire la cuisine, aider leur maman dans garder les enfants, et souvent elles sont obligées d'aller chercher le bois pour la cuisine, pour se chauffer, mais également d'aller chercher de l'eau, parce que dans les zones rurales, on n'a pas partout de l'eau potable qui est disponible, on n'a pas aussi d'assainissement. En plus de cela, les filles rurales, elles ont le problème du mariage précoce, étant donné que les familles sont pauvres. Souvent, les parents sont obligés de marier leurs filles pour être en sécurité dans un foyer. Et souvent, elles ont des enfants, donc il y a de la grossesse chez des jeunes filles, mais qui vont souffrir étant donné que les hôpitaux et les centres de santé sont très loin. Donc souvent, les petites filles sont confrontées à des problématiques de santé et aussi à des problématiques de survie, parce qu'il y a beaucoup de filles rurales qui décèdent lors des accouchements ou en les transportant très loin vers les centres de santé. Donc nous avons de grosses problématiques. Il y a aussi la problématique du climat, parce qu'avec la sécheresse, on a une problématique de rendement. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que tout le monde travaille pour accompagner ces filles rurales, parce qu'on peut les aider à se former, à se scolariser par des lois, par des actions, et aussi à les former à l'entreprise rurale, à l'entreprise écologique, à créer des coopératives, par exemple, à apprendre des métiers en fonction de ce qui se passe dans leur région, dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine de l'artisanat, par exemple. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.